ریاست دہشت گردوں اور سہولتکاروں کے ساتھ پوری طاقت سے نمٹے گی۔ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو درپیش ہر خطرے کا دفاع کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں عزم۔ ISPR کے مطابق شرکاء نے عزم ظاہر کیا، اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والے ناکام ہوں گے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے رسوائی کا شکار ہوں گے، معاشی استحکام کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی معاونت کی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 259ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ جنرل عاصم منیر کا فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر بھی زور، فوجیوں کی فلاح و بہبود، عزم برقرار رکھنے اور مسلسل توجہ پر کمانڈرز کی تعریف کی۔ شرکاء کا فوج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سول سوسائٹی کے شہداء کو خراج تحسین۔ کہا ریاست پاکستان مسلح افواج کے شہداء اور اہل خانہ کو ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاک فوج کا ملک بھر میں یوم دفاع و شہداء بھرپور انداز سے منانے پر قوم سے اظہار تشکر۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گردی اور معاشی چیلنجز پر بات کی گئی۔ پاک فوج چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کی 92 نیوز سے گفتگو۔ سید محمد علی نے کہا، پاک فوج کو معاشی چیلنج کا بخوبی ادراک ہے۔ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے فوج نے حکومت کو تعاون کا یقین دلایا۔ ماریہ سلطان بولی، مس انفارمیشن، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ سے ملک مشکلات کا شکار ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس عوام اور فوج کے درمیان خلا کو پر کرنے میں معاون ہوگی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی بولے، فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی گئی۔ توانائی بحران پر بجلی بچت پلان، جلد بند ہوگا کاروبار اور دکان۔ حکومت نے بجلی بچانے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے۔ ملک بھر میں دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کا فیصلہ۔ بجلی بچت پلان پر تمام چیمبرز، فیڈریشنز اور تاجر تنظیموں سے مشاورت شروع۔ وفاقی حکومت نے دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز تیار کر کے صوبوں کو بھجوا دی۔ چاروں صوبوں کی انتظامیہ 1 اکتوبر سے 15 فروری تک فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی۔ دکانوں کی جلد بندش سے یومیہ 1500 میگا واٹ سے زائد بجلی کی بچت ہوگی۔ کاروباری برادری کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے، نگراں وزیر اعظم کی یقین دہانی۔ انوار الحق کاکڑ سے ایوان صنعت و تجارت کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے تاجروں کی قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کا یقین دلایا۔ بولے، اسمگلرز اور بجلی چوروں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ ہمسایہ ممالک سے قانونی تجارت کو فروغ دیں گے۔ ٹیکس وصولیوں میں اضافے تک معیشت میں بہتری ممکن نہیں۔ وزیر اعظم سے یعقوب ناصر اور بورا کمیونٹی کے وفد کی ملاقات۔ انوار الحق کاکڑ سے نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے بھی ملاقات کی۔ گیس چوری کے خلاف بھی ملک گیر آپریشن شروع کر دیا گیا۔ سوئی ناردرن گیس حکام کے مطابق گیس چوری پر قابو پانے کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی۔ 3 سال میں 803 مقدمات اور 361 ملازموں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ فیصل آباد میں محکمہ سوئی گیس نے 28 گیس چور پکڑ لیے۔ گیس چوروں کو 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا گیا۔ گیس چور میٹر ریورس ٹیمپر کر کے گیس چوری کر رہے تھے۔ گیس چوروں کے خلاف 7 مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا۔ بلیک مافیا اور سمگلرز کے خلاف کارروائی، ڈالر کی قدر مزید نیچے آئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 5 روپے سستا 307 روپے کا ہو گیا۔ 3 دن میں ڈالر کی قیمت میں 23 روپے کمی آ چکی۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 3 پیسے سستا 304 روپے 95 پیسے پر بند۔ اوپن اور انٹر بینک مارکیٹ کا فرق 1% سے بھی کم رہ گیا۔ 3 روز قبل فرق 8% سے بھی اوپر تھا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی پر ایکسچینج کمپنیز ڈالر کے ذخائر کم کرنے لگیں۔ ڈالر اسٹیٹ بینک کو جمع کرانا شروع کر دیے۔ ملک بوستان کہتے ہیں، اقدامات پر آرمی چیف کے شکر گزار ہیں۔ ڈالر کا ریٹ مزید نیچے آئے گا۔
सोने की कीमत को भी रिवर्स गियर लग गया। मुसलसल दूसरे दिन सोने की कीमत में बड़ी कमी। एक दिन में सोना 5,800 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। फी तोला सोना 2,16,500 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज सोने की फी तोला कीमत 10,500 रुपए कम हुई थी। खाम माल की कमी और एलसी के मसाइल तूल पकड़ गए। मुल्क में जान बचाने वाली दवाओं की शदीद किल्लत। कराची से खैबर तक हजारों दवाएं गायब। मरीज पैसे लेकर फिरने पर मजबूर। दवाओं की मसनूई किल्लत के खिलाफ पाकिस्तान फार्मासिस्ट फोरम ने 12 सितंबर को एहतजाज का इंदिया दे दिया। अमराज कल्ब का हेपरिन इंजेक्शन मार्केट में दस्तयाब नहीं। मिर्गी की दवाई टेग्रोल 4 गुना जायद कीमत के बावजूद नायाब है। शुगर की इंसुलिन 2,500 से बढ़कर 3,000 में फरोख्त होने लगी। $92 न्यूज की निशानदही पर वाटर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी। कराची वाटर कमीशन ने माफिया का नेटवर्क तोड़ने की मंसूबाबंदी कर ली। कराची में 350 से जायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स फाल। शहर में 50 से जायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और कनेक्शंस खत्म किए गए। पानी चोरी करके सनतों को फरोख्त किया जाता है। रहनुमा MQ मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची को लावारिस छोड़ दिया गया है। उसे हक दिया जाए तो कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी फरवरी से कबल भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जैसे ही तारीख का ऐलान करेगा इलेक्शन की तैयारी करेंगे। इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। इसके पाबंद हैं। वोटर्स जिस मर्जी रहनुमा और सियासी जमात को मुंतखब करें, कोई मुदाखलत नहीं होगी। तमाम सियासी जमातों को जलसे और रहनुमाओं को तकारीर करने की इजाज़त होगी। मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले मौजूदा सूरत हाल की वजह से फौरी इलेक्शन नागुज़ीर है। MQM, BNP और दीगर ने इत्तेफाक़ राय से फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने ऐन आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो उसी वक्त इलेक्शन हो जाते। PTI को मुल्क को कमज़ोर करने के लिए लाया गया था। इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग। रिजल्ट तैयार करने के निज़ाम का अमली मुजाहरा किया गया। ब्रीफिंग में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, वज़ीर IT और नादरा के हुक्काम मौजूद थे। वज़ीर IT, सेक्रेटरी और नादरा की टीम ने सिस्टम पर फीडबैक दिया। शुरका का सिस्टम पर इजहार इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन की काविश को सराहा। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों पर जारी काम पर भी ब्रीफिंग। हल्का बंदी कमेटियों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी। अजला की सतह पर असेंबली नशिस्तों के कोटे का तयन कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को यकीन दिलाया गया शेड्यूल के मुताबिक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बार की दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त को आईनी पिटीशन नंबर 32/2023 अलॉट किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार ने नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने का फैसला चैलेंज किया। ऑडियो लीक्स कमीशन में जजेस पर हुकूमती एतराज़ात फैसला आज सुनाया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ किया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील और कार्रवाई चैलेंज की थी। साबिक हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया था। तीनों जजेस का केस सुनना मफादात का टकराव है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज़ात पर 6 जून को फैसला महफूज किया था। जड़ावाला जलाओ घेराव केस सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल। तोशा खाना केस, बुशरा बीबी नैब में पेश, मुतमईन न कर सकी। चेयरमैन PTI की अहलिया से नैब टीम ने 4 घंटे तक तफ्तीश की। तोशा खाना तहफ़ की फरोख्त के मुताल्लिक सवालात किए गए। नैब का बुशरा बीबी को एक बार फिर तलब करने का फैसला।
दूसरी जानिब तोशाखाना जालसाजी केस बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुई। तफ्तीशी अफसर की बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त देने की इस्तिदा मंजूर। वजारत मनसूबाबंदी की 126 अरब के 4 में से 2 मंसूबे एक्निक को भेजने की सिफारिश। थरकोल रेल का 55 अरब रुपए का मंसूबा भी शामिल। मंसूबे के तहत थरकोल माइंस और पोर्ट कासिम को नए रेल लिंक से मुंसलिक किया जाएगा। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तामीराती मंसूबे की भी मंजूरी। लागत का तखमीना 60 अरब रुपए लगाया गया। खानोजई क्रॉस से लोरालाई कला सैफुल्ला तक सड़क को बेहतर बनाने पर 6 अरब लागत आएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मेयो अस्पताल की एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का मुआयना। पुलिस चौकी, ज़ेर तामीर रीडिंग रूम और कैफेटेरियाज का भी दौरा किया और तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इजलास भी हुआ। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म दे दिया।